ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनें अच्छे हैं, खुश हैं सभी। എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ? സന്തോഷത്തിലല്ലേ? भट्टी का आनंद आ रहा है? ഭട്ടിയുടെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവീശി കാണട്ടെ. ओम शांति। हम जिस फ्लो में जा रहे थे, रचयिता को पहचान लिया, शिव बाबा को। बाबा ने अपनी रचना के बारे में हमें जो ज्ञान दिया है वो मुख्य दो हैं। पहला 3 लोक। ബാബ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ രചയിതാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ബാബ നമുക്ക് ജ്ഞാനം തന്നിട്ടുള്ളത് രചനയെക്കുറിച്ച്. അതിൽ മുഖ്യമായിട്ട് രണ്ടാണുള്ളത്. ഒന്ന് 3 ലോകങ്ങൾ. 3 लोक के बारे में हम सभी जानते हैं। जिस दुनिया में अभी हम बैठे हैं साकार शरीर में, इन दोनों आँखों से दुनिया जहाँ तक दिखाई देती है, जिस किसी भी इक्विपमेंट से, वो स्थूल बदन कहलाता है। ഈ കാണുന്ന सूर्य, चांद, सितारे, गैलेक्सी सब मिलाकर के, ग्रह, नक्षत्र सब मिलाकर के ये क्या है? स्थूल वतन। ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന, നമ്മളിരിക്കുന്ന ഈ ലോകം, സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്ര മണ്ഡലങ്ങളടക്കം എല്ലാം തന്നെ എന്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കൊണ്ട് കാണുകയാണെങ്കിലും ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുകയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് സ്ഥൂല ലോകത്തിലാണ്. है ना? स्थूल लोक, जिसको अभी शरीर के साथ हम महसूस कर सकते हैं। അതിനെ നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒപ്പം അനുഭവിക്കാനാകും. उसके ऊपर जो है वो है एक सूक्ष्म वतन। അതിന് മേലെ സൂക്ഷ്മവതനം, फरिश्तों की दुनिया है, और उससे जो ऊपर है वो है हमारा मूल वतन, परम धाम, जिसके बारे में हमने पहले भी सुना। शिव बाबा के रहने का स्थान, शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, स्वीट साइलेंस होम, ये सब उसके नाम है। उसके बारे में हमने जान लिया है पहले। മറ്റൊന്ന് സൂക്ഷ്മവതനം, മാലാഖമാരുടെ നാട്. അതിന് മേലെ നമ്മുടെ വീട് പരംധാമം, ശാന്തിധാമം, മൂലവതനം, നിരാകാരി ലോകം, ഇൻകോർപ്പോറിയൽ വേൾഡ്, ഇങ്ങനെ പല പല പേരിൽ നമ്മൾ കേട്ടു. അതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. ठीक है ना? चलो अब ऊपर से आते हैं। हमारा घर कहाँ है? परम धाम। वहाँ किसी को बुलाना होता है तो कैसे बुलाएंगे? भाई साहब इधर आओ, बहन जी इधर आओ, ऐसे बुलाते हैं? कैसे बुलाते हैं? संकल्प से बुलाएंगे। परम धाम में एक दूसरे को कैसे बुलाएंगे? शिव बाबा को कैसे देखेंगे? आंखें तो होंगी नहीं। बाबा को कैसे देखेंगे? शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? बुलाएंगे कैसे? പരംധാമത്തിൽ നമുക്കൊരാളെ സഹോദര വരൂ, ഇവിടെ ഇരിക്കൂ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? പരംധാമത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ശിവബാബയോട് സംസാരിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് ശിവബാബയെ കാണുക? कैसे बुलाएंगे? इशारे से? आओ, आवाज से? तो कैसे बुलाएंगे? संकल्पों से बुलाएंगे। बोलो बोलो, संकल्पों से परम धाम में एक दूसरे को बुलाएंगे। സങ്കല്പത്തില് പരംധാമത്തില് സങ്കല്പങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ വിളിക്കോ പരംധാമത്തില്? वहाँ कोई थॉट थ्रिलिंग ही नहीं होगा। संकल्पों से परे की दुनिया है। वहाँ किसी को कोई संकल्प भी नहीं आता है। कोई किसी को बुलाए, किसी को पहचाने, कोई इंटरैक्शन हो, അവിടെ ആരെയും വിളിക്കാറില്ല, ആരെയും സംസാരിക്കാറില്ല, യാതൊരു ആശയവിനിമയങ്ങളും അവിടെ നടക്കാറില്ല. സൈലൻസ്. आपको बताया ना, आजकल थोड़ा वो ब्लैक होल के बारे में पढ़ रही हूँ, तो जो मेरी समझ में जितना आया, मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जिसमें जो चीज़ चली जाती है वहाँ का ग्रेविटेशन इतना ज़बरदस्त है कि उसका अस्तित्व देखने में ही नहीं आता है। कोई अगर हमारा शरीर चला जाए वहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ रहेगा ही नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। वहाँ शरीर जा ही नहीं सकता है, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती है।
वो परम धाम घर है जहाँ जब आत्मा चली जाती है, आत्मा तो जाएगी ना उस घर में, जब वहाँ जाती है तो एक डीप स्टेट में पहुंच जाती है. പറയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ച് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് അവിടെ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏത് സാധനം അവിടേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നോ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരാറില്ല. എന്തായാലും ശരീരം കൊണ്ട് അവിടെ, ശരീരം പോയി അതും തിരിച്ചു വരില്ല, ശരീരം അവിടേക്ക് പോവില്ല. പിന്നെ ആത്മാവ് തൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും അതെ, അതുപോലെ പോയിട്ട് ഈ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ളൊന്നിനും പരന്ധാമത്തിലേക്കും പോകാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ. सुना, अब हम जाते हैं परम धाम, तो आत्मा पूरी की पूरी नहीं जाती है, संकल्प शक्ति से हम जाते हैं ना, मन और बुद्धि दोनों भी जाते हैं वहाँ पे, लेकिन पूरी आत्मा नहीं जाती है. वंडरफुल बात है. तो जब हमारा मन बुद्धि वहाँ पहुँचता है तो उससे हमारे मन में क्या आती है? शांति, है ना. बाबा कहते जो जितने लंबे समय तक परमधाम में रह सकते हैं उसका इम्पैक्ट दिखता है. अगर कोई आत्मा कॉन्स्टेंटली 5 मिनट भी परमधाम में रुक जाती है, बीज रूप अवस्था में जाती है, तो उसके बाद उसको बोलने की इच्छा नहीं होती है ना. कभी कभी आपने योग में ऐसा अनुभव किया होगा, बाबा जो लवलीन स्टेज कहते हैं वो वाली स्थिति में जब आत्मा पहुंच जाती है और आपने लवलीन स्टेज में योग किया तो फिर आवाज में आने को अच्छा नहीं लगता है, पता ही नहीं चलता है कैसे आवाज में आए. हाथ पांव हिलाने के लिए ढूंढना पड़ता है ना, क्योंकि वहाँ की शांति से आत्मा एकदम शांत हो गई होती है. പറയാണ് आपने बोल दिया तो मैं वतन में पहुंच गए, तो ट्रांसलेशन में अच्छा भी आता है. പരംധാമത്തിലേക്ക് ആത്മ മനസ്സും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്, ആത്മാവ് പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ മനസ്സും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള നിരാകാരി സ്ഥിതി അനുഭവം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ അഥവാ സ്ഥൂലത്തിൽ വരാൻ തന്നെ മറന്നു പോകും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബാബ ലൗലീൻ സ്ഥിതിയിൽ അനുഭവം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ആഴത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വരില്ല, എങ്ങനെയാ ശബ്ദത്തിൽ വരാൻ തോന്നിപ്പോവും. അത്രയും ഗഹനമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ കൈയുണ്ടോ കാലുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് ഇളക്കി നോക്കേണ്ടി വരും. അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ആത്മ പോവുകയല്ല, മനസ്സും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. सुना. और फिर उसके बाद है सूक्ष्म वतन. बाबा उसको कौन सा वतन कहते हैं? परम धाम को മൂലവത്ത്. साइलेंस वर्ल्ड. Not even thought thrilling, no movement, no हलचल, शांत, silent. ബാബ പരംധാമത്തിനെ പറയുന്നത് സൈലൻസ് വേൾഡ് എന്നാണ്. അവിടെ ശബ്ദമില്ല, അനക്കമില്ല, ഇളക്കമില്ല, നത്തിങ്, അങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള സൈലൻസ് വേൾഡ്. അതിന് താഴെ സൂക്ഷ്മവതനം. उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो कौन सा वतन आता है? सूक्ष्म वतन, सटल वर्ल्ड. वतन खाली बोलते हैं उसको, वो मूल वतन है, इसको बाबा वतन बोलते हैं. सूक्ष्म वतन बेसिकली एक शिव बाबा ने संगम युग पे स्पेस सर्विस स्टेशन बनाया हुआ है. हम सभी जानते हैं ना, स्पेस सर्विस स्टेशन होता है, क्या कहते हैं वो, भेजा हुआ होता है ना, जहाँ से आजकल सब वाइब्रेशंस आते हैं, सैटेलाइट्स. तो ये सैटेलाइट नहीं है, ये एक दुनिया ही बाबा बना के आते हैं जिसको सूक्ष्म वतन कहते हैं. सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी सूक्ष्म वतन नहीं होता है. सूक्ष्म वतन संगम युग पे ही इमर्ज होता है, बाकी समय मर्ज रहता है. बाबा वहाँ कहते ना, साक्षात्कार की चाबी अपने पास रखता हूँ, नहीं देता हूँ. इसका मतलब ये जो साक्षात्कार की दुनिया है वो बाबा के आने के बाद ही ओपन होता है. ഇത് പറയുകയാണ് സൂക്ഷ്മവതനം എന്നത് സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര, കലിയുഗങ്ങളിലില്ല, സംഗമയുഗത്തിൽ മാത്രം ബാബ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലായിരിക്കുന്ന ലോകമാണ്. അവിടെ ബാബ സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാറുണ്ടല്ലോ, ബാബ സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ചാവി തൻ്റെ കയ്യിൽ വെക്കുമെന്ന്. അതുപോലെ ഇതും ബാബ ആ സമയത്ത് മാത്രം പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സൂക്ഷ്മവതനം എന്ന് പറയുന്നത്. कैसी दुनिया है वो सूक्ष्म वतन?
परम धाम का तो पता चला, लाल प्रकाशमय विशाल दुनिया है, आत्मा रहती है, आत्माओं के पिता परमात्मा रहते हैं, चारों ओर डीप साइलेंस है, कोई हलचल नहीं। वहाँ जाके आत्मा शांति की अनुभूति करती है। एक सुंदर आजकल बाबा का गीत बना है, रोशनी का कोई दरिया है कहीं जरूर। मतलब उसको क्या बताया, परम धाम को रोशनी का दरिया, प्रकाश का सागर है ना। यहाँ जल का सागर है, वहाँ प्रकाश का सागर, लाइट का सागर। हलचल लहरें भी हैं, पर वहाँ पे लहरों में हलचल नहीं है। एक सुंदर डीप साइलेंस वाला सागर है, जिस सागर में हम आत्मा जाके पहुँच जाती हैं। कहाँ पे? परम धाम घर में। अलग अलग अनुभूतियाँ हैं उसकी। योग में जब हम योग पे की बात करेंगे तो उन अनुभूतियों की बात करेंगे। लेकिन सूक्ष्म वतन कैसा है? बादलों की दुनिया है। वहाँ आत्मा रहती है, फरिश्ते नहीं जाते। यहाँ कौन है? सूक्ष्म शरीरधारी हम फरिश्ते होते हैं। बैठेंगे किस पे? कुर्सियाँ होती है कि सोफा होता है वहाँ पे? कैसे बैठेंगे? चलेंगे तो चप्पल पहनेंगे कि नहीं? फरिश्ते चलेंगे कैसे? पूछ के बताइए भाई। പറയാണ് സൂക്ഷ്മവദനത്തെ. മൂലവദനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരംധാമം. അവിടെ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, ചുവന്ന അനന്തമായ പ്രകാശം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, അതിൽ ബാബ ഇരിക്കുന്നു, അതിന് ചുറ്റും അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാന്തി. അലയടിക്കാൻ അലയടിക്കുന്നല്ല, സ്ഥിരമാണ്, പക്ഷെ അതിഗഹനമായിരിക്കുന്ന ശാന്തി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു സാഗരമാണ് ആ ലോകമെന്ന്. ഈ ലോകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സാഗരം, അത് പ്രകാശസാഗരം. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാഗരത്തിൽ അലയടിക്കും, എന്നാൽ പ്രകാശസാഗരത്തിൽ അലയടിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പ്രകാശം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ലോകമാണ് പരമധാമം. അതേസമയം സൂക്ഷ്മലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് മേഘങ്ങളുടെ സ്ഥലമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അർത്ഥം അവിടെ മാലാഖമാർ, സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന മാലാഖമാരാണ് അവിടെയുള്ളത്. പരംധാമത്തിൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരവുമില്ല, അതേസമയം സൂക്ഷ്മലോകത്തിൽ പ്രകാശ ശരീരധാരികളായിരിക്കുന്ന മാലാഖമാരുടെ സ്ഥലമാണ് സൂക്ഷ്മവതനം. बाबा उसको बोलते हैं मूवी वर्ल्ड। देयर आर मूवमेंट्स, लेकिन कोई साउंड नहीं है, कोई स्थूलता नहीं है। ठीक है, ज्योति बिंदु आत्मा नहीं है यहाँ पे। यहाँ हमारा सूक्ष्म शरीर है, फरिश्तों के रूप का सूक्ष्म शरीर है यहाँ पे। അത് നമ്മുടെ ഫരിസ്തകളുടെ രൂപത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്. ബിന്ദു സ്വരൂപത്തിലല്ല, പക്ഷേ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലാണ് അവിടെയുള്ളത്. फरिश्ते कहीं बैठते या सोते नहीं है, लेटते नहीं है, वो उड़ते रहते हैं। ഫരിസ്തകൾ ഇരിക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല, അവിടെ ഫരിസ്തകൾ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. एक बहुत प्यारा गीत है ना अपना, चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं, बाबा से बात होती है मगर कोई नाद नहीं. ബാബയുടെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, ഫരിസ്ത രൂപരചിക്കർ വെക്കാറില്ലേ, അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെ പ്രകാശം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നിലാവ് പോലെ പ്രകാശം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ചന്ദ്രനില്ല. ബാബയോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ശബ്ദമില്ല. फरिश्ता रूप रचकर देह का भान तजकर उड़े हैं प्यारे वतन, निराले अपने वतन में. तो उस वतन में क्या बताया है? चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं. माना रोशनी तो है, चांदनी जैसी रोशनी, सूर्य जैसा ब्राइट लाइट नहीं, लेकिन शीतल चांदनी जैसी रोशनी है, पर चांद नहीं है, सोर्स ऑफ लाइट कुछ नहीं है. बाबा से बात होती है मगर नाद नहीं है, आवाज नहीं आ रहा है. तो वो जो सूक्ष्म वतन की दुनिया है, वो हमारे फरिश्ते स्वरूप की दुनिया है. वहाँ हम अपना फरिश्ते का कॉस्ट्यूम पहन करके विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बाबा के सानिध्य का लाभ ले सकते हैं, अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं. कौन सा वतन है वो? सूक्ष्म वतन. സൂക്ഷ്മവതനം എന്നുള്ളത് ഫരിസ്തകളുടെ ലോകമാണ്. ഭാരമില്ലാത്ത പ്രകാശ ശരീരത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ബാബയ്ക്കൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന, ബാബയ്ക്കൊപ്പം മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്, ചലന ലോകമാണ്. ഇവിടെ ബാബയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാം, അതുപോലെ ബാബയിൽ നിന്ന് ശക്തികൾ നിറയ്ക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ലോകമാണ് സൂക്ഷ്മവതനം.
नई दुनिया की स्थापना के लिए वो क्या है, स्पेस सर्विस स्टेशन है। बाबा वहाँ से इतना बड़ा कारोबार करा रहे हैं, है ना। പുതിയ ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് സർവീസ് സ്റ്റേഷനാണത്. അതായത് നമ്മളിവിടെ സാറ്റലൈറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ പറയുമല്ലോ, സ്പേസ്. അതുപോലെ അവിടെ നമുക്ക് സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ, അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ബാബ പുതിയ ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയ കാര്യത്തെ മുഴുവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. हम छोटे थे ना, जब बाबा के ऑफिस पे सेवा के लिए आए, तो वहाँ पे थोड़े से जब बड़े हुए तो बड़ों को नज़दीक से देखा, बाबा के घर के कारोबार को नज़दीक से देखा। छोटा बच्चा होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, सब चीज़ों को देखता है, समझता है। तो हमें कोई कोई चीज़ ऐसी लगी जिसके लिए लगा कि मुझे एडवाइस करना चाहिए। तो एक बार मैं आदरणीय रमेश भाई जी के साथ बैठी थी और उनको बताया कि भाई साहब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए यज्ञ में, आप लोग बैठे हैं, आप ये कराइए वो कराइए, ऐसे होगा तो सेवाएं बहुत आगे बढ़ेंगी। और मैं बोल रही थी, जब मैं बोलती हूँ नॉन स्टॉप बोलती हूँ, तो मैं बोलती गई, भाई सब सुनते गए सुनते गए। ദീദി പറയാണ്, ദീദി കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്തെ ബാബയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വന്നല്ലോ. അങ്ങനെ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിലാവുന്ന സമയത്ത് വലിയ യജ്ഞത്തെ അടുത്തറിയാനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റി. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തോന്നുമല്ലോ അത് അങ്ങനെ പാടില്ല, ഇതിങ്ങനെ വേണമെന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകുമല്ലോ. അപ്പം രമേശ് ഭായിനോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, ബായ്സാബ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതങ്ങനെ പാടില്ല ഇതിങ്ങനെ പാടില്ല എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. भाई साहब बहुत प्यार से मुझे देखते रहे कि भाई अच्छा, ऐसा देखा जैसे मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए और बताना चाहिए। मैं बोलती गई। उसके बाद उन्होंने बहुत प्यारी सी दृष्टि दी और कहा, बहन आपको पता है इस यज्ञों को कौन चलाता है? कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाता है, कोई व्यक्ति नहीं चलाता है, ना दादी प्रकाशमणि चलाती है, ना जगदीश भाई रमेश भाई, चारों भाई चलाते हैं। इस यज्ञ को चलाने वाला कौन है? शिव बाबा है। केवल शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू इस यज्ञ को चला रहे हैं। और उन्होंने जिस भाव से जैसे दृष्टि दे के शक्ति दे करके बताया, तो मुझे सूक्ष्म वतन दिखाई दिया कि शिव बाबा सूक्ष्म वतन में आते हैं। ब्रह्मा बाबा कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा बाबा परम धाम नहीं गए हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं सूक्ष्म वतन में। शिव बाबा सूक्ष्म वतन में आते हैं, वहाँ से सारा स्ट्रेटेजी बनता है कि इस विश्व का परिवर्तन का इतना महान कार्य कैसे होगा। तो जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है कमी पेशी, वो कमी पेशी नहीं है, क्योंकि कौन चला रहा है? सर्वशक्तिवान भगवान खुद चला रहे हैं। ठीक, जो कुछ हो रहा है वही परफेक्ट है, वैसे ही होने वाला है, और उसी द्वारा ही नई दुनिया स्थापना होने वाली है। तो इसलिए निश्चय रखना है कि शिव बाबा ये कार्य करा रहे हैं। कहाँ से करा रहे हैं? सूक्ष्म वतन से। ദീദി പറയുകയാണ്, അപ്പം ആ സമയത്ത് രമേശ് ഭായി കേൾക്കുന്ന ഭാവം കണ്ടപ്പോൾ ദീദിക്ക് തോന്നി, ഓ പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ്, ഭായിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ കുറച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രമേശ് ഭായി അത്ര സ്നേഹത്തോടെ അത്ര ശക്തിശാലിയായിട്ട് ദൃഷ്ടി കൊടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു, അത്രേ സഹോദരി നിങ്ങൾക്കറിയോ ആരാണ് ഈ യജ്ഞം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന്? രമാ ബാബയല്ല, പ്രകാശ്മണി ദാദിയല്ല, ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, രമേശ് ഭായിയോ ജഗദീഷ് ഭായിയോ അങ്ങനെ 4 ഭായിമാർ ആരുമല്ല ഈ യജ്ഞം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് സ്വയം ശിവബാബ ബ്രഹ്മാവിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന യജ്ഞമാണ്. അത് പറയുന്ന സമയത്ത് ദീദിക്ക് ശരിക്കും സാക്ഷാൽ കണ്ടത്രേ എങ്ങനെയാണോ ശിവബാബ പരംധാമത്തിന് ഇറങ്ങി വന്ന് ബ്രഹ്മാബാബയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സൂക്ഷ്മവതനത്തിലിരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ദീദി അത് കണ്ടത്രേ. അപ്പം മനസ്സിലായി, നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ശരിയല്ല, ഇതങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ ശിവബാബയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. നിശ്ചയം വെക്കണം, എന്താണോ ശിവബാബ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അതിലാണ് ശരി, നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതിലായിരിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. क्योंकि यज्ञ का सारा कारोबार संदेश पुत्रियों के द्वारा चला। ब्रह्मा बाबा को खुद भी नहीं पता, कई बार शिव बाबा आते थे बोल के जाते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा को कई बातों की क्लैरिटी शिव बाबा के आने से नहीं होती थी, क्योंकि बीच में वो पूछ नहीं सकते हैं शिव बाबा को, है ना।
तो संदेश पुत्रियों को भेजते थे ऊपर सूक्ष्म वतन में, क्योंकि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा एक ही ब्रेन को शेयर करते थे, है कि नहीं। जो ये बोले, जो वो सोचे, तो बाबा को कभी कभी समझ में नहीं आता था कि ये मेरी सोच है, शिव बाबा बोल रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं हो। तो ब्रह्मा बाबा ने शुरू से ही ऐसा रखा, हर बात पूछवाने के लिए संदेशियों को ऊपर भेजते थे, जाओ पूछ के आओ बाबा से क्या करना है, कैसे। हाँ, बहुत सुंदर कहानियां हैं वतन की बाबा के घर में। ബ്രഹ്മബാബയുടെ ശരീരത്തിൽ ശിവബാബ വന്നിട്ടായിരുന്നല്ലോ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ബ്രഹ്മബാബയ്ക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആവില്ലായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു തലയിൽ ഇവിടെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, ഒരു ബ്രെയിനല്ലേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മബാബയ്ക്ക് ശിവബാബയോട് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സന്ദേശി പുത്രിമാരെ പറഞ്ഞയച്ച് അവരിലൂടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ബാബ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ രത്നത്തിൻ്റെ കഥ വളരെ രസകരമായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. बीच में 6 मास ऐसा भी हुआ था यज्ञ में, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में नहीं आते थे, एक और दादी थी उनके तन में आते थे। ब्रह्मा बाबा मम्मा नीचे बैठ करके डायरी में क्लास लिखते थे, मुरली लिखते थे जो बाबा बोल रहे हैं. ഒരിക്കൽ 6 മാസ കാലഘട്ടം യജ്ഞത്തില് ബ്രഹ്മബാബയുടെ ശരീരത്തിൽ വരാതെ വേറെ ഒരു സന്ദേശിയുടെ ശരീരത്തിൽ ബാബ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് മമ്മ ബാബ മുന്നിലിരുന്ന് മുരളി എഴുതുമായിരുന്നു എന്ന്. सुना, यज्ञ में हर प्रकार के फेजेस आए, बेगरी पार्ट आया, कभी कुछ है कभी कुछ नहीं है। सेवाओं में बहनें, छोटी छोटी उम्र की बहनें सेवाओं में आगे बढ़ी, कुछ भी नहीं, पता भी नहीं कहाँ जाना है, और बाबा ने कहा जाओ सेवा करके आओ। तो इन सबको कौन मॉनिटरिंग कर रहा था, कहाँ से कर रहा था? तो वतन से ही बाबा सब मॉनिटरिंग कर रहे थे. യജ്ഞത്തിൻ്റെ ആരംഭ സമയത്ത് ഒരുപാട് കഥകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ദാദിമാരൊക്കെ സേവയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അധികം പ്രായമായിട്ട് ദാദിമാരായിട്ടല്ലല്ലോ, മുത്തശ്ശിമാരായിട്ടല്ലല്ലോ സേവയ്ക്ക് വന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ സഹോദരിമാരാണ്. എവിടേക്ക് പോകണം, എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും അവർക്ക് അറിയേയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ആ സമയത്ത് അവരെവിടെ പോകുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എവിടെ ചെയ്യണം, ആരായിരുന്നു അതൊക്കെ മോണിറ്ററിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്? സൂക്ഷ്മവതനത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ബാബ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും മോണിറ്ററിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. सूक्ष्म वतन केवल संदेशियों का घर नहीं है, सभी ब्रह्मावत्सों का अपना वतन है ना। तो हम सभी को वतन में, फरिश्तों की दुनिया में, सूक्ष्म वतन में जाने आने का अभ्यास होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए. സൂക്ഷ്മവതനം സന്ദേശിമാരുടെ മാത്രം വീടല്ല, നമ്മളെല്ലാ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെയും വീടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കും സൂക്ഷ്മവതനത്തിന് പോവാനും സംസാരിക്കാനും പോയി വരാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന വഴി അഥവാ വിദ്യ നമുക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. सूक्ष्म वतन में संदेश पुत्रियों का अलग पाठ है. साक्षात्कार में गए, ब्रह्मा बाबा इमर्ज हुए, मम्मा दादियाँ इमर्ज हुई, एडवांस पार्टी इमर्ज हुआ, देवता इमर्ज हुए, कृष्ण इमर्ज हुआ, कभी लक्ष्मी नारायण इमर्ज हुए, कभी स्वर्ग इमर्ज होता है, कभी वो फल इमर्ज होते हैं, है ना, सूबी रस पीना इमर्ज होता है, सोने के महल इमर्ज होते हैं. वो देख करके आती है कौन? संदेश पुत्रियाँ. സൂക്ഷ്മവതനത്തില് സന്ദേശിപുത്രിമാരുടെ റോള് വേറെയാണ്. അവരവിടെ പോവുക, സന്ദേശം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കാരം കണ്ടിട്ട് അവിടെ സത്യയുഗത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം കാണുക. ലക്ഷ്മിനാരായണൻ, ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ വന്നു, ലക്ഷ്മിനാരായണൻ വന്നു, ദേവതമാർ വന്നു, അഡ്വാൻസ് പാർട്ടിയിൽ ആത്മാക്കൾ വന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും കണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് വന്ന് പറയുക. അത് സന്ദേശിപുത്രിമാരുടെ റോള് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. लेकिन हमारा जो पार्ट है, हमारा जो कनेक्शन है सूक्ष्म वतन से, वो थोड़ा अलग है, उसको हमको समझना होगा. പക്ഷെ സൂക്ഷ്മവതനായിട്ട് നമുക്കുള്ള ബന്ധം അത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ വേണം. जो संदेश पुत्रियां भी होके गई है ना, उनके सबके अलग अलग पार्ट रहे. हमारी संदेशी दादी जी का जो संदेश का पार्ट था, वो वहाँ से जाके खेल पाल लेके आती थी. खेलना कैसे है, रास कैसे करें, खेलें कैसे, खड़े कैसे हों, स्टार कैसे बनाएं, और फिर सबको साक्षात्कार कराने के लिए कैसे फरिश्तों का कॉस्ट्यूम क्या हो, वो सब खेल पाल का काम ही दादी संदेशी करती रही. ഓരോ സന്ദേശിമാർക്കും സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഓരോരോ റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ദീദി ഉണ്ടായിരുന്നത് സന്ദേശി ദാദിയുടെ ഒപ്പമായിരുന്നല്ലോ. സന്ദേശി ദാദിയുടെ റോൾ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ വദനത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ രാസ് കളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഫരിസ്തകളുടെ വസ്ത്രം എങ്ങനെ, സ്റ്റാർസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഫരിസ്തകൾ സാക്ഷാത്കാരം കൊടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട്, അതായത് കളിയുടെ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടുവരുന്ന ആളായിരുന്നു സന്ദേശി ദാദി. बहुत इंटरेस्टिंग। दादी कभी कभी अपनी स्टोरी सुनाती थी, कहीं कहीं रिकॉर्ड में हो तो आप लोग देख सुन सकते हैं कैसे रास करना है, कैसे गोपियां रास करेंगी, डांडिया रास कैसे करेंगी, किस पैटर्न में खड़े होना है, कैसे बैठना और खड़े होना है, राधा कृष्ण की जोड़ी कैसे बना करके खेलना है। वो सारा प्रोग्राम ऊपर से आता था और नीचे ये लोग उसको खेल पाल करते थे। എങ്ങനെയാണ് രാസിൽ ഡാൻസിൽ നിൽക്കേണ്ടത്, രാധാകൃഷ്ണൻ ജോഡി എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഗോപികമാരെങ്ങനെയാണ് ദാണ്ടിയ കളിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഡാൻസിൽ ഓരോരുത്തർ ഏത് ഷേപ്പിലൊക്കെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ കളിക്കണം, അവിടെ നിന്ന് കണ്ടുവരുമായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. യജ്ഞത്തിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ സന്ദേശി ദാദിയുടെ റോള്. जो दादी जी थी देवता दादी, दादी कमल सुंदरी, उनका नाम देवता दादी भी था। देवता दादी का भी ट्रांस का रोल था। वो क्या करती थी, वो स्वर्ग के नज़ारे लेके आती थी। स्वर्ग में देवताएं चलेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, बैठेंगे कैसे, बातचीत कैसे करेंगे, पुष्पक विमान कैसे जाता है, बच्चे कैसे आएंगे, हाँ, और स्कूल कैसा होगा, पढ़ने कैसे जाएंगे, क्या छोटे छोटे बच्चे भी पुष्पक विमान में जाएंगे, फैमिली पुष्पक विमान होता है कि सिंगल पुष्पक विमान होता है। ये सारा साक्षात्कार का पाठ किसका रहा, देवता दादी का। उन्होंने यज्ञ में बहुत सारी बातें बताई, ब्रह्मा बाबा को भी बताया। ब्रह्मा बाबा को भी क्लैरिटी नहीं थी इन बातों का कि स्वर्ग में कैसे सब चलेंगे, सिस्टम क्या होगा। ये सारा ज्ञान, सारी बातें कौन लेके आया, देवता दादी लेके आई। ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സാക്ഷാത്കാരം കാണുന്ന ആള് ദേവതാദാദി. കമൽ സുന്ദരി ദാദി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ, ദേവതാദാദി. സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ദേവതമാരെങ്ങനെ നടക്കും, അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ, അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ ജന്മം എടുക്കുന്നത്, കുട്ടികൾ പുഷ്പ വിമാനം, സിംഗിൾ പുഷ്പ വിമാനം, ഫാമിലി പുഷ്പ വിമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ആരൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, ദേവതമാരെങ്ങനെ സംസാരിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടുവരുന്ന ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ ദേവതാദാദി. और उसके बाद प्रदर्शनी के जो चित्र बने, गोला का चित्र, कल्प वृक्ष का चित्र, सीढ़ी का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र, ये सब जो चित्र बने हैं ये बाबा ने वतन से बनवाया। करेक्शन भी वतन से ही होता था, यहाँ ड्राइंग करके भेजते थे संदेशी को, संदेशी वहाँ से करेक्शन करती थी ऐसे ऐसे करके, फिर क्या करती थी आके बताती थी। कभी कभी समझ में आ जाता था ये क्या करते हैं, ये लोग बोलते थे और संदेशी इशारा से फिर करती थी, फिर उसको फाइनल कर करके पक्का हुआ। ये जो सेवा है चित्र बनवाने का, ज्ञान योग के जो पाठ का सेवा, वो हमारी मीठी संतरी दादी और शील दादी का रहा। शील दादी जानते हैं सभी, आप लोग पुरानों को नहीं जानते हैं। भाई साहब पूछ रहे थे एक म्यूज़ियम बनाना चाहिए, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे बड़ों का, जो हमारे आदि रतन है, उनका म्यूज़ियम बनना चाहिए। और उनका जो यज्ञ के प्रति कंट्रीब्यूशन है, क्या उन्होंने यज्ञ के लिए किया है, उसका भी म्यूज़ियम बनना चाहिए। उसमें सब कुछ एक्सप्लेन होना चाहिए। बाबा के हर बच्चे को अपने बड़ों का, आदि रत्नों की पहचान होनी चाहिए, कौन क्या थे। मेरा बड़ा भाग्य रहा, मैं 60 जितने दादा, 4 दादा और लगभग 60 जितनी दादियों के साथ मेरा संबंध रहा, सेवाओं में या उनके पास रहने का, किसी के पास बैठ के कहानियाँ सुनने का, किसी के साथ कहीं ट्रैवल करने का, किसी के सेंटर पे जाके कुछ दिन रहने का, किसी की सेवा में भोजन बनाने की ड्यूटी में कुछ रहने का, और किसी का ऑडिट करते हुए दादियों के कनेक्शन में आने का, ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है। और उनसे बैठ बैठ के कहानियाँ सुनना और उनको कहानियाँ सुनाना, ये मेरा बड़ा अच्छा पाठ रहा। ദീദി പറയാണ്, പിന്നെ സൃഷ്ടിചക്രം, ഏണിപ്പടി, കൽപ്പവൃക്ഷം, ത്രിമൂർത്തി, ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വദനത്തിൽ സാക്ഷാത്കാരം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കിച്ചതാണ്. അത് നമ്മുടെ ഒന്ന് ശീലേന്ദ്രദാദിയും പിന്നെ ഒന്ന് സന്തരാദാദി,
സന്ത്രി ദാദി. ഈ രണ്ട് ദാദിമാരായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാക്ഷാത്കാരം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ചിത്രം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയായിരുന്നു. സന്ദേശിമാര് വദനത്തിൽ പോയിട്ട് അവർ സൂക്ഷ്മവദനത്തിലാണ്, സ്ഥൂലത്തിലെ കൈകൾ കൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെ കറക്ഷൻ ചെയ്യണം അതൊക്കെ വരച്ചു മുനൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് യജ്ഞത്തിലെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന റോൾ ആ ദാദിമാർക്കായിരുന്നു. ദീദി പറയുകയാണ്, ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ഭായ് സാബ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ദീദി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യജ്ഞത്തിലെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, നമ്മുടെ ദാദിമാർ, അവരൊക്കെ എത്രമാത്രം യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു, എന്തെല്ലാം അവരുടെ വിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ടാക്കണം. അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും കാണാനും ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ്. എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദീദിയുടെ ഭാഷയിൽ. എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 60 ദാദിമാരും 4 ദാദമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവർക്കൊപ്പം ഒന്നുകിലേ അക്കൗണ്ട്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ കുറച്ച് ദിവസം താമസിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ഇങ്ങനെ ഈ 60 പേരുമായിട്ടും കാണാനും കൂടെ താമസിക്കാനും ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം ദീദിക്ക് സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെ അല്ലേ? നന്നായിട്ട് കൈയടിച്ച് കേട്ടിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. आपका भाग्य इतना बड़ा है, इतना बड़ा भाग्य है, हमको तो देखने को भी नहीं मिला. मधुबन में रहे और जो भी है कुछ पिछले जन्म का होगा, है ना, बाबा की असीम कृपा. तो इसलिए दादियों के साथ का और उनके मुख से अनुभव सुनने का बड़ा भाग्य मिला. एक होता है ना आपके कान से उससे इससे सुनना, आप हमसे सुन रहे हैं. हमने उन्हीं लोगों से उनकी कहानी सुनी है. ड्रामा में ऐसा पार्ट था कि जो वतन में जाती थी वो प्रैक्टिकल कुछ नहीं करती थी, और जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं उनका वतन का पार्ट नहीं था. വളരെ വണ്ടർഫുൾ ആയിരുന്നു ഡ്രാമ. വദനത്തിൽ പോകുന്നവര് പ്രാക്ടിക്കൽ ഒന്നും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു, പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വദനത്തിലും പോവില്ലായിരുന്നു എന്ന്. നോക്കിയ ഡ്രാമയുടെ റോൾ. ये ड्राइंग बनाने का काम दादा विश्व रतन का होता था, और उनके साथ रतन मोहिनी दादी जी का और ब्रिज शांता दादी जो पुणे वाले थे ना, इन तीनों का होता था. ये लोग जो है, और सरला दादी जो है वो भी कभी कभी लाइन खींचने के लिए बैठते थे. मतलब ये 4-5 जनों का टीम होता था, जो बाबा ने जैसा कहा वैसा ट्रेन बनाने का. बड़े बड़े चित्र बनेंगे, है ना, तो उन दिनों तो ऐसा कंप्यूटर में होता नहीं था कि मिनट मोटर निकल जाए. एक बार बनाया उसको फिर करेक्शन करना पड़ेगा. पर ये लोग बड़े अलग चीज़ों के बने हुए थे जिनका कभी करेक्शन कम होता था, है ना. आप लोग टाइप करेंगे उसमें मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये लोग जो लिखते थे उसमें कभी करेक्शन, डबल राइटिंग, काटना पीटना बिल्कुल नहीं होगा. और एक अक्षर दूसरे अक्षर से बिल्कुल वैसे ही मिलेगा. आप मेजर करके देख लेंगे तो टाइपराइटर या आपका कंप्यूटर फेल हो जाएगा, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग फेल नहीं होगी. इतनी अच्छी उनकी हैंडराइटिंग थी. അന്ന് വരയ്ക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സേവ ഉണ്ടായിരുന്നത് വിശ്വകിഷോർ ദാദ, രത്തം മൊയ്നി ദാദി, ബ്രിജ് ശാന്ത ദാദി, പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ സർല ദീദി. അവരൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി ദീദി പറയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പോലെ ഒന്ന് കൊടുത്തു, കറക്ഷൻ കൊടുത്തു, അങ്ങനത്തെ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷത അവരൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു വെട്ടോ തിരുത്തൊക്കെ വന്നെന്നിരിക്കും. അവരെഴുതുമ്പോൾ ഒരു വാക്കിൽ പോലും ഒരു വെട്ടോ തിരുത്തോ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരക്ഷരം മറ്റൊരക്ഷരം വെച്ച് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് അളന്നെടുത്ത പോലെ കൃത്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ തോൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവരുടെ എഴുതുന്നതും അവർ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ. ഒരു അത്രയും സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും. सरला दादी, हाँ, ये बैंगलोर वाले जो सरला दादी, उनकी बात कर रही हूँ. एक और लच्छू दादी का भी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन वो बाबा की ब्राह्मणी थी तो कम समय देती थी. लच्छू दादी, यीशु दादी, ये लोग सब हेल्पर टीम में, और मेन टीम इन 3 जनों का. ऐसा करके ये लोगों ने चित्र बनाना शुरू किया. बाबा ने कहा गोला बनाना है, गोला बनाना है, तो खाली गोल 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 करके उसमें फिर धीरे धीरे सब शुरू किया. പിന്നെ നമ്മുടെ സർലാദാദി ബാംഗ്ലൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, സർലാദാദി, ആ സർലാദാദി, പിന്നെ ലച്ചു ദാദി നമ്മുടെ ബാബയുടെ ബ്രാഹ്മണി ആയിരുന്നല്ലോ. അവർക്ക് വരയ്ക്കുന്നതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ബാബയുടെ ബ്രാഹ്മണി ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് സമയമേ അതിനുവേണ്ടി കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ആദ്യം ഈ സൃഷ്ടിചക്രം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഗോള കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അത് വരച്ചു. പിന്നെ അതിനുള്ള സ്വസ്തിക കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായി വന്നത്. तो सूक्ष्म बर्तन से ये लोग बनाएंगे, ऐसे रखा जाएगा टेबल पे. बड़ा टेबल चाहिए ना, क्योंकि बड़ा चित्र बनता था.
उसको कैसे गोल गोल करके मधुबन से लेके आएंगे बॉम्बे, बॉम्बे में शील दादी थी, फिर उसको स्प्रेड करेंगे, शील दादी वतन में जाएगी और करेक्शन करेगी। ऐसे करेक्शन करा करा के बाबा ने ये 3 फोटो बनवाए। कौन कौन से 3 चित्र? झाड़ का, गोले का और सीढ़ी का। बाबा ऐसे ही बोलते ना, सीढ़ी का चित्र, झाड़ का चित्र और गोले का चित्र। അവൻ അന്ന് സാക്ഷാത്കാരത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വലിയ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട്, ഇത്ര വലിയ ചിത്രം വരയ്ക്കണ്ടേ, വലിയ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ആ വരച്ച ചിത്രങ്ങളെ ഷീൽദാദി ഉണ്ടായിരുന്നത് ബോംബെയിലായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ ബോംബെയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. ഷീൽദാദി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പോയിട്ട് അതിനെ കറക്ഷൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു, പിന്നെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ 3 ചിത്രങ്ങൾ, അതായത് കൽപ്പവൃക്ഷം, സൃഷ്ടിചക്രം, ഏണിപ്പടി, ഈ 3 ചിത്രങ്ങളും അത്തരത്തിൽ വരച്ചുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ്. धीरे धीरे बाकी सब चित्र डेवलप हुआ। हमारे देखते हुए एक स्पाइरल बाइंडिंग वाला चित्र होता था, प्रदर्शनी चित्र, और उसमें लिखा होता था पहले पहले जो है वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल एग्जीबिशन, विश्व क्या कहते, विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी। उसमें पहला चित्र कैसे होता था? रेत के ढेर पर एक बिल्डिंग बना है ना, और वो बिल्डिंग क्या होगा? क्रैक आ गया है उसमें। तो समाज जो है वो चरित्र के ऊपर नहीं है, और बाल चरित्र जहाँ ठीक नहीं है उसके ऊपर कितना बड़ा आगे चाहे बिल्डिंग बनाए, लेकिन ये बिल्डिंग टिकेगा नहीं। बाबा ने उस समय ही वो चित्र, ये चित्र जो बाकी के चित्र हैं, एडिशनल चित्र जो हैं, वो जगदीश भाई जी के थे, लेकिन मेन जो चित्र बाबा ने 3-5 जो है बाबा ने ऊपर से बनवाए थे। പറയുകയാണ്, സ്പൈറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സിബിഷൻ സെറ്റാണ് ദീദി ആദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മണലിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്. ആ മണലിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ചിത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മണലിൽ അടിത്തറ സ്ട്രോങ് അല്ലാതെ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ നന്നാക്കാതെ അതിൻ്റെ മേലെ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലും കാര്യമില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ചിത്രം. ഈ 3-4 ചിത്രങ്ങൾ ബാബ വദനത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ജഗദീഷ് ഭായി ഉണ്ടാക്കിയ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത്. रमेश भाई जी का भी बहुत योगदान रहा उसमें। രമേശ് ഭായിയും അതിൽ ഒരുപാട് സഹയോഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. क्योंकि शील दादी बॉम्बे में रहती थी, रमेश भाई जी के यहाँ ही जो दारुल मुल्क सेंटर है वहीं रहती थी, तो वहाँ बाबा को भिजवाना, करेक्शन करवाना वो करते थे, तो इसलिए उनका भी बहुत सहयोग रहा। और जो बाकी के भी बहुत चित्र थे, एक सुख शांति का दाता कौन है ना, और एक था जागो, नारद का ऐसा ऐसा, जागो जागो समय पहचानो, भारत में भगवान आया है। मतलब बहुत सारे चित्रों के बनने के बाद ये स्टैंडर्ड चित्र बना जो पथ प्रदर्शनी में सेट हो गया। फिर जो कॉरस्पोंडेंस कोर्स बना, 7 दिन का कोर्स बना, साप्ताहिक पाठ्यक्रम के किताब के रूप में, ये फिर सेट हो गया कि इसी प्रकार से हमको आने वाले भाई बहनों को ज्ञान योग समझाना है। അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നാരദൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ നാരദൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പൊട്ടിക്കൊട്ടി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം. അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റി ആയിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവസാനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന ചിത്രം ഉണ്ടല്ലോ, പദപ്രദർശിനി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നീടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇനി 7 ദിവസത്തെ കോഴ്സ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ന ചിത്രങ്ങൾ മതി എന്നൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന ആ കോഴ്സിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ब्रह्मा बाबा जब तक थे, अव्यक्त नहीं हुए थे, तो बहुत सारी चीज़ें ब्रह्मा बाबा देखते थे और फिर संदेशी को भी भेजते थे। ऊपर से कारोबार होता था, ब्रह्मा बाबा की देख रेख में ऊपर का कारोबार होता था। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हो गए तो अव्यक्त बाप दादा के द्वारा भी बहुत कारोबार हुआ। ബ്രഹ്മബാബ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കുറേ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ബ്രഹ്മബാബയിലൂടെയും കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മബാബ ദേഹം വിട്ട ശേഷം പിന്നെ അവ്യക്ത ബാബ വരുമ്പോൾ അവ്യക്ത ബാബയിലൂടെയും കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. फैमिली में भी हमारे देखते हुए भी कोई चीज़, कोई कंफ्यूजन है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आज ऐसा करें नहीं करें, तो दादी बुलाती थी, गुलजार दादी को दादी गुल बुलाती थी, गुल इधर आओ, मतलब गुल आज जाओ बाबा के पास, पूछ के आओ इसके बारे में बाबा क्या कहता है। तो दादी फिर अपने समय पे वतन में जाती थी.
പ്രകാശ് മണി ദാദി ഫാമിലിയിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദീദി പറയുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രകാശ് മണി ദാദിക്ക് എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ പ്രകാശ് മണി ദാദി ഗുൽസാർ ദാദിനെ ഗുൽ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അത്രേ പറയും, ഗുൽ വരൂ, ബാബയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോവൂ, പോയിട്ട് ഈ കാര്യത്തിന് ഉത്തരം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗുൽസാർ ദാദിയോട് പ്രകാശ് മണി ദാദി ചോദിക്കുമായിരുന്നു. सिंधी और उर्दू में गुल का मतलब फूल होता है ना, तो फूल जैसे अपने यहाँ नाम देते हैं वैसे सिंधीज में गुल गुल नाम होता था। तो गुलजार दादी को दादी ऐसे प्यार से बुलाती थी। और दादी जब भी जिस चीज़ की जितनी अहमियत हो, कोई चीज़ को टाइम हो सकता है तो दादी इवनिंग को और मॉर्निंग को वतन में जाती थी। पर कभी कभी कोई अर्जेंट एडवाइस चाहिए तो दादी फटाफट जाती थी, कमरे में बैठ के बाबा के पास संदेश लेके आती थी, फिर कारोबार होता था। ഗുൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പുഷ്പം എന്നാണ്. സിന്ധിയിൽ ഗുൽ എന്നാണ് പുഷ്പം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഗുൽസാർ ദാദി എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള പേരാണ്. പിന്നെ ദാദി എപ്പോഴൊക്കെ സെൻട്രൽ യജ്ഞത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ടായിരുന്നു വദനത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഡയറക്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ദാദി റൂമിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വദനത്തിൽ പോയി എന്താണോ മെസ്സേജ് വേണ്ടിയിരുന്നത് അത് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. ठीक है, तो ऐसे मतलब प्राय लगभग सब कारोबार संदेशियों के द्वारा होता रहा। गुलजार दादी जी जब तक थे तब तक ऑफिशियल संदेशी थे। फिर धीरे धीरे बाबा ने एक्चुअली मैं समझती हूँ 84-85 में ही संदेश का पाठ बंद करवाना शुरू कर दिया। आप सब मुरली में भी सुनते होंगे, बाबा कहता है कि ये खेल पाल छोड़ो बच्चे, कुछ नहीं है इसमें, कमाई कुछ नहीं है ट्रांस में जाने का। जिनका ऑफिशियल पार्ट है वो संदेश लेके आए, ठीक है, बाकी सबका बाबा ने जैसे संदेश का पाठ बंद करवा दिया। संदेशी दादी भी 84 के बाद फिर कभी संदेश में नहीं गई। दादी ने बोला जब जाके कभी जाके आई मधुबन में, बाकी नॉर्मली अपनी इच्छा से फिर दादियों ने वतन में जाना छोड़ दिया। 84-85 വരെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ സന്ദേശികളുടെ പാട്ട് അത്ര നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒഫീഷ്യലായിട്ട് സന്ദേശം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് സന്ദേശിമാരെ നിശ്ചയിച്ചു. ഈവൻ സന്ദേശി ദാദി അതിനുശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വദനത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ പോവാൻ പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ പോയി വരിക എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പാർട്ട് 84-85 നിർത്തി. ബാബ മുരളി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, നിങ്ങൾ വദനത്തിൽ പോയിട്ട് കളിച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട എന്ന് ബാബ പറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം അത് നിർത്തിവെച്ചു. बाकी सेंटर के लेवल पे भी कई दीदियाँ कई बहनें ऐसी रहीं जो संदेशी रही हैं। अभी भी देखो यज्ञ में मोहिनी दीदी संदेशी हैं, हमारी ये रुक्मणी बहन संदेशी हैं, ശശി ബഹൻ और शशि बहन भी संदेशी हैं, और हमारी नैरोबी के वेदांती दीदी वो भी संदेशी हैं। ऐसे कुछ करके संदेशी हैं। पर बाबा ने फिर भी मतलब जो ऑफिशियल कारोबार के लिए ऐसे मतलब कमेटी के बिना कोई जाकर के आए कुछ कहे संदेश दे दे, उनको अप्रूव नहीं किया है। और अभी चूंकि मोहिनी दीदी जिम्मेवार हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, तो ऑफिशियली कहीं ना कहीं अभी वो जो संदेशी वो हैं, पर वो सब चीज़ें एकदम क्लियर कभी भी जाकर के लेके आए संदेश ऐसा नहीं करती हैं। कभी कभी बाबा जब उनको बहुत प्रेरणा देता है तो वो शेयर करती हैं। बाकी पूछो आज मैं खाना खाऊं कि नहीं, कौन सी दवाई खाऊं, वो सर अब नहीं चलता है। യജ്ഞത്തിൽ പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു, ഓരോ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും സന്ദേശിമാർ ഉത്തരം കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇപ്പൊ കാലഘട്ടം മാറി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുറച്ച് സന്ദേശിമാരുണ്ട്. നമ്മുടെ മോഹിനി ദീദി ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഹെഡ് സന്ദേശിയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ രുക്മിണി ദീദി, ശശി ബഹൻ, വേദാന്തി ബഹൻ, അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സഹോദരിമാർ ഇപ്പോഴും സന്ദേശികളുണ്ട്. എന്നാലും ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള സന്ദേശം പറയുന്നത് ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയത്ത് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനോട് കൂടി കൊണ്ട് മോഹിനി ദീദി പോവും, കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയും. അതല്ലാതെ മോഹിനി ദീദി ഇടയ്ക്ക് വദനത്തിൽ പോവുക, അവിടെ നിന്ന് സന്ദേശം കൊണ്ട് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെ ആവശ്യം വരികയാണ്, എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ബാബ ദീദിനെ വദനത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ठीक है, हंसी की बातें सुनाऊं, बाबा कैसी संदेशियां कैसे यज्ञ में चलती थी। दीदी निर्मल शांता ब्रह्मा बाबा की बेटी, उनको दम्मा क्या प्रॉब्लम था। एक्चुअली ये लोग सब समुद्र कुल के हैं, वहाँ पे तो ठंडी होती नहीं है ना, समुद्र किनारे का क्लाइमेट। और आगे कहाँ पे, आबू पहाड़ी पे, यहाँ तो ठंडी इतनी, उस समय तो बहुत ठंडी होती थी ऊपर, मतलब 365 दिन ही ठंड होता था। और ऐसे ठंड में दादी को
ये बढ़ गया, दम्मा बढ़ गया, सांस की जो प्रॉब्लम होती है ना बहुत बढ़ गया. പറയുകയാണ് സന്ദേശിമാരുടേതായിട്ടുള്ള കുറേ കളികൾ, സന്തോഷമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. പണ്ട് നമ്മുടെ നിർമ്മൽ ശാന്ത ദാദിക്ക് ആസ്തമയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ കടൽ തീരത്ത് താമസിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നല്ലോ. അവിടെ നമുക്കറിയാം കടൽ തീരത്ത് ചൂടാണ്, തണുപ്പില്ല. ആ സമയം ആബൂല് വന്ന സമയത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായി. 365 ദിവസവും തണുപ്പുള്ളതായിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റായി. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് ദാദിക്ക് ആസ്തമയുടെ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. उस दिन अस्थमा बहुत जोर से बढ़ गया है, एकदम बात मत पूछो, मुंह फूल गया है, आंखें फूल गई है, सांसें बहुत जोर से चल रही है. क्या करें? बाबा ने संदेशी को ऊपर भेजा. संदेशी ने कहा बाबा कोई दवाई दो, बच्ची की ये अवस्था है, क्या दवाई दें? बाबा ने कहा बच्ची को कहो छाछ पिए और ठंडे पानी से स्नान कर ले. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി ശ്വാസം മുട്ട്, മുഖമൊക്കെ ആകെ നീര് വന്നു, കണ്ണൊക്കെ പുറത്ത് തള്ളുന്ന പോലെയായി. അപ്പോൾ സന്ദേശിനെ പറഞ്ഞയച്ചു ചോദിക്കാനായിട്ട്. ബാബയോട് ചോദിച്ചിട്ട് വാ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, കുട്ടിക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആണ് കണ്ടീഷൻ, എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് ബാബയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ചു. പക്ഷേ സന്ദേശി പോയിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നന്നായിട്ട് മോര് കുടിക്കുക, തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കുക മരുന്ന്. आप और हम होते तो क्या करते? बाबा को इतनी भी समझ नहीं है. अब दमा में कोई भी इंसान पड़ा हुआ है और कहता है छाछ पियो और ठंडे पानी से नहाओ, मर जाएगा, ये तो ऐसे सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? लेकिन यज्ञ में क्या हुआ होगा? നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ വിചാരിക്കുക, ശ്വാസം മുട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാനോ, ബാബയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുമല്ലോ. പക്ഷെ യജ്ഞത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് കേട്ടോളൂ. दादी ने कहा मैं पीऊंगी और मैं ठंडे पानी से स्नान करूंगी. दादी ने छाछ पी लिया और उसके बाद जाके सिर से लेकर के पांव तक ठंडे पानी से नहा लिया. ദാദി ബാബ പറഞ്ഞ പോലെ മോര് കുടിക്കുകയും ചെയ്തു, തലയിൽ കൂടെ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുളിക്കുകയും ചെയ്തു. फिर क्या हुआ होगा? എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും? दादी का दम्मा ठीक हो गया. ദാദിയുടെ ശ്വാസം മുട്ട് മാറി. एकदम ठीक हो गया. 40-50 साल तक वो दम्मा फिर नहीं आया कभी भी. പിന്നെ 40-50 വയസ്സ് വരെ ശ്വാസം മുട്ട് വന്നിട്ടേ ഇല്ല. നന്നായിട്ട് കൈയടിച്ചോ, ഇത്രയും നല്ല കാര്യമല്ലേ. एकदम ठीक हो गया. अब देखो मतलब ये था किस चीज का परीक्षा? एक्चुअली निश्चय बुद्धि का. बाबा के वतन पे बच्चों को कितना निश्चय है, संदेशी पे कितना निश्चय है. जो संदेश आया, ब्रह्मा बाबा भी चुप. ब्रह्मा बाबा अनुभवी होकर के भी कह नहीं सके भाई ये क्या है. जैसा उसने कहा, क्यों चला कौन रहा है? कौन चला रहा है? बाबा चला रहा है. कहाँ से चला रहा है? वतन से चला रहा है. നോക്കി, ഇതൊക്കെ എന്തായിരുന്നു? നിശ്ചയത്തിന്റെ പരീക്ഷയായിരുന്നു. ഈവൻ ബ്രഹ്മബാബയ്ക്കും അറിയാം ഇതൊന്നല്ല വിധി എന്നറിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ബ്രഹ്മബാബയ്ക്ക് വല്ലതും മിണ്ടാൻ പറ്റുമോ? കാരണം യജ്ഞം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആരാണ്? മേലെ നിന്ന് ശിവബാബയാണ് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയ ബുദ്ധിയുടെ പരീക്ഷയായിരുന്നു. सुना, बहुत खेल पाल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीजें बाबा के यज्ञ की जो है वो वतन से कनेक्टेड रही, वहीं से ही आता था. और कहा ना सेंटर लेवल पे भी संदेशियाँ होती थी. तो हमारे सेंटर पे हम पटियाला में जब थे तो हमारी एक टीचर दीदी थी, कृष्णा दीदी, उन्होंने अभी शरीर छोड़ दिया है. वो भी ट्रांस में जाती थी, संदेशी थी. പല സെന്ററുകളിൽ കൂടി സന്ദേശി ദീദിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ദീദി പട്യാലയിലുള്ള സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ദീദി കൃഷ്ണ ദീദി ഇങ്ങനെ സന്ദേശിയായി പോകുന്ന ദീദിയാണ്. ഇപ്പൊ ദേഹം വിട്ടുപോയി. पहले क्या होता था, अगर किसी को बहुत ज्यादा इच्छा हो कि मुझे भी वतन में जाना है, तो वो क्या करता था, संदेशियों को पकड़ता था. भाई बाबा से बोलो जरा मुझे खींचेंगे, मुझे भी जाना है वतन में. तो संदेशी 2-4 बार बाबा को जब कह के आती थी, फिर उसके बाद तैयार कराती थी, देखो ऐसे ऐसे आना, मैं खींचूंगी ऊपर और आप जाना, अगर पाठ होगा तो खुल जाएगा. तो आकर के कई आत्माओं का फिर 2-4-6 बार के लिए, 1-2 बार के लिए भी ट्रांस का पाठ रहा. कईयों ने ट्रांस का अनुभव लिया. हमारा सेमी ट्रांस का रहा, पूरा ट्रांस नहीं रहा. लेकिन सेमी ट्रांस में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बाबा ने अनुभूतियाँ कराई. बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो मतलब कभी कभी कन्फ्यूज़न होता था तो पूछ के बाबा से, जैसे सेमी ट्रांस में भी आते थे तो सॉल्यूशन मिलता था. ऐसा एक थोड़े समय का छोटा सा अच्छा पार्ट चला.
ദീദി പറയുകയാണ് അന്ന് പലർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ വദനത്തിൽ പോകണം, സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഒരു സന്ദേശിമാരെ പോയി പിടിക്കും, ഒന്ന് ബാബോട് പറയേ എന്നെ ഒന്ന് വദനത്തിലേക്ക് വലിക്കണം, എനിക്ക് വദനം കാണണം എന്ന് പറയാൻ. അപ്പം ആ സന്ദേശി ബാബോട് പോയി പറയുമ്പോൾ ബാബ പറയും ദാ ഇന്ന രീതിയിലൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടിരുന്നു, എന്നിട്ട് ശ്രമിച്ചു നോക്ക്, ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വദനത്തിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പോയി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും 4-5 വട്ടമൊക്കെ വദനത്തിൽ പോകാനും സാക്ഷാത്കാരം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദീദിക്കും അതുപോലെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പോകാൻ ശ്രമിച്ചു, പൂർണ്ണമായിട്ട് 100% പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും 50% പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും, ആ സന്ദേശം എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ദീദിക്ക് വദനത്തിൽ പോയി ബാബയോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ബാബ സാധിക്കും, കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. ये 82-83 की बात है या 81-82 की बात है। तो लगभग 6 महीना 1 साल तक ऐसा रहता था, जाते थे आते थे, है ना। और स्पेशली अव्यक्त दिवस जो होते ना, 18 दिन, 18 जनवरी के, जनवरी मास के 1 तारीख से 18, उस समय पता नहीं वतन जैसे सबके लिए खुला होता है और जो चाहे वो खींच के जा सकता है। थोड़ी संदेशियाँ हेल्प करती थी, थोड़ा आपको बहुत वो होता था जाने का। तो उन दिनों में बहुत अच्छे अच्छे साक्षात्कार सिंपल सभी भाई बहनों को हो जाता था। जो चाहे वतन में जाने के लिए वो शायद अनुभव कर करके आते थे। आज भाई बहनें उतना अनुभव नहीं सुनाते हैं जितना उन दिनों अव्यक्त वतन का चलता था, लेकिन चलता था। बहुत भाई बहनें जाके आते थे, वतन का अनुभव आके सुनाते थे। 81-82 കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യമാണ് ദീദി പറഞ്ഞത്. ഒരു 6 മാസ കാലഘട്ടം വദനത്തിൽ പോവുക, അനുഭവിക്കുക, വദനത്തിൽ പോവുക, അനുഭവിച്ചവർ അങ്ങനെ തന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ജനുവരി 18 സമയത്ത് അവ്യക്ത മാസത്തിൽ അധികം കുറേ ആളുകൾക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ദീദിമാരെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു, വദനത്തിൽ പോയിട്ട് ആ അനുഭവം ചെയ്തു വരാമായിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങനെ ആരും അനുഭവത്തിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും ഓപ്പണായി പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴും ജനുവരി 18 ദിവസം ബാബയുടെ വദനം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. നന്നായി ശ്രമിക്കുന്നവർ അനുഭവം ചെയ്യാനും വദനത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളെ കാണാനും സാധിക്കും, കുറെ പേർക്കൊക്കെ. सुना। फिर ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ ये है शायद 91-92 की, बहनों को भी याद होगा। तो बहुत टीचर्स की इच्छा रही कि हमको वतन में जाना है, एक बार तो जरा चल के जाके आए, है ना, बहनों को याद होगा। तो बहुत बहनों का एप्लीकेशन रहा। तो बड़ी दादी ने गुलजार दादी को बुलाया, कहा दादी बाबा से पूछो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि बहनें, हमारी मोहिनी दीदी थी ना, दादी की मोहिनी दीदी जो है, उनको भी बड़ा शौक था कि सभी टीचर बहनें जो है ना एक बार वतन में जाकर के आए, तो ऐसा कोई व्यवस्था करो। तो फिर बड़ी दादी को तो शौक था इन सब चीज़ों का। डायमंड हॉल बन गया है, इसका मतलब 96 की बात होगी, है ना, 96 की बात है, 96 या 97, 98 में। अच्छा, मतलब अब देखो क्योंकि थोड़ा उस समय उसमें मैं आई थी वो ग्रुप में, तो 98 में मैं आई हूँ, इसलिए 98। हाँ, मतलब वो जो बात है उस समय की है, डायमंड हॉल की बात है। सारे दरवाजे दरवाजे बंद कर दिए, भाइयों को, भाई बहनों को, सबको कहा आसपास कोई नहीं आएगा। और फिर दादी ने सब संदेशियों को बिठाया, अलग अलग जगह पे संदेशियाँ पास आस बैठ गई। मोहिनी दीदी भी संदेशी थी, दादी की मोहिनी दीदी, और जितनी भी संदेशियाँ थी भारत भर की सबको बुलाया था, और जिन जिन को इंटरेस्ट है सभी बहनों को बुलाया था। और फिर खींचना शुरू किया। वो क्या गीत बजे वतन के, क्या बात बताएं आपको। सब धीरे धीरे झूमने लग गए। और फिर धीरे धीरे एक समय आया, लगभग सभी सेमी ट्रांस में थे, जिनका पूरा ट्रांस का नहीं भी रहा, लेकिन सभी सेमी ट्रांस के पार्ट में रहे। और जैसे नहीं वतन की अनुभूति थी, नीचे ही वतन आ गया हो, ऐसा एक बहुत अच्छा अनुभव बाबा ने लगभग सभी टीचर बहनों को, जितनी उस समय थी डायमंड हॉल में, सभी टीचर बहनों को कराया। हाँ, वो ये बात मैं नहीं थी इसमें। अच्छा। बाद में आई। तो मतलब वही शुरू की 96 की बात होगी। हाँ, ദീദി പറയാണ് 96 ആവും തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് കാര്യം. ആ സമയത്ത് ഗുൽസാർ നമ്മുടെ പ്രകാശ് മണി ദാദിക്ക് ആഗ്രഹം വന്നു പോയി എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സ് സിസ്റ്റർമാരെയും ഒന്ന് വദനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലോ എന്ന്.
അങ്ങനെ മോഹിനി ദീദി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ദാദിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മോഹിനി ദീദിക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഒന്ന് വചനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഡയമണ്ട് ഹാളിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജനലും വാതിലൊക്കെ അടച്ചു, സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് ദൂരേക്കാക്കി അടുത്താരും നിൽക്കരുത് എന്ന് എല്ലാ സഹോദരിമാരെ എടുത്തി ഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന സന്ദേശിമാരെ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരും ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓരോ സന്ദേശിമാരെ ഇരുത്തി അങ്ങനെ വചനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അന്നത്തെ അനുഭവം അത്രയും മനോഹരമായിരുന്നു. അതിലെല്ലാവരും വചനത്തിലെ സാക്ഷാത്കാരം കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആടിക്കൊണ്ട് ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തോന്നുമായിരുന്നു ശരിക്കും സൂക്ഷ്മവചനം താഴെ ഡയമണ്ട് ഹാളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴതായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം അന്നത്തെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. आज भी हमारी इच्छा है शाम को हम एक माहौल बनाएंगे सूक्ष्म वतन का, ठीक है। सबको देही अभिमानी होके रास भी करना है, हाँ, फरिश्तों की दुनिया में जाना है। खेल पाल किसी और दिन करेंगे। हाँ, यज्ञ में ना जितनी पढ़ाई उतनी खेल पाल भी बहुत होता था पहले. ഇന്നും അത് നമുക്ക് സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ചെയ്യാൻ നോക്കാം എല്ലാവരും. പക്ഷെ ദേഹി അഭിമാനി സ്ഥിതിയിൽ ആ ഫരിസ്ത സ്ഥിതിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം. യജ്ഞത്തിൽ എത്രത്തോളം പഠനത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അത്ര തന്നെ കളികൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. मतलब यज्ञ में खाली सीरियस पढ़ो और ऐसे बैठ के योग करो ऐसा नहीं, लेकिन खेल पाल भी बहुत होता था. യജ്ഞത്തിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കല് ഇരിക്കല് മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഒപ്പം കളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. सब भाई बहनें दादी सबको लेकर के खेल कराती थी. जब से पीस पार्क बना है दादी को बड़ा आनंद आ जाता था, चलो चलते हैं पीस पार्क. अपनी दुनिया अपना घर, कोई देखने वाला दूर दूर तक नहीं. जितना शोर मचाना है शोर मचाओ, जितना खेलना है खेलो. और दादी खुद खेलती थी और बैठ के सबको खेलता हुआ देखती थी. दादी को बड़ा आनंद आता था, कहती थी हम यूनिवर्सिटी में हैं. നമ്മുടെ പീസ് പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്താണെങ്കിൽ ദാദിക്ക് ഭയങ്കര ഉത്സാഹമായിരുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും കൂടി പോവാം, പീസ് പാർക്കിൽ പോയിട്ട് കളിക്കുക. ദാദി പറയും ഇവിടെ അടുത്തൊന്നും ആരുമില്ല, നിങ്ങൾ എത്ര ഒച്ച വെക്കണമെങ്കിൽ ഒച്ച വെച്ചോ, എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ദാദി കളിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നത് ദാദി നോക്കിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ठीक है ना, तो ये जो है ट्रांस का पाठ चला कहाँ से, सूक्ष्म वतन से. तो जैसे ब्राह्मणों को ये पक्का पता है कि हमारा वतन कहाँ है, मूल वतन तो है, लेकिन अभी ब्राह्मणों का वतन कहाँ है, मधुबन घर तो है, लेकिन एक और वतन ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद वो हमारा सबका जैसे अपना घर हो गया. बाबा में हमेशा कैसे खड़े हैं, बाहें पसारे बाबा खड़े हैं, वतन में वो पुकारे, होकर के फरिश्ते आ जाओ मेरे राज दुलारे, है ना, ऐसा गीत है. तो बाबा जैसे वहाँ वतन में बैठा है, हम सबको हमेशा बुलाते हैं. हम बच्चे जब चाहें तब वतन में बाबा के पास जा सकते हैं. നമുക്ക് വദനങ്ങൾ ഒന്ന് മൂലവദനുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മവദനം അത് നമ്മുടെ വദനാണ്. മധുവനം നമ്മുടെ വദനാണ്. പക്ഷെ ബാബ പോയ ശേഷം സൂക്ഷ്മവദനം നമ്മുടെ വദനാണ്. ബാബ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈ നീട്ടി കൈകൾ വിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബാബ നമ്മളെ ഏത് സമയത്തും ബാബ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, ബാഹ്യം കൈകൾ വിരിച്ചുകൊണ്ട് ബാബ നിൽക്കുന്നു, മധുരമായ മക്കളെ വരൂ അടുത്ത് വരൂ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന പാട്ട്. അതിൽ ആ ഒരു പാട്ട് പോലെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷ്മവദനത്തിൽ പോയി നമുക്ക് അനുഭവം ചെയ്യാം. सुना, तो ये हमारा सूक्ष्म वतन है. और वहाँ पे योग कैसे लगाना है उससे पहले ये खाली स्थूल वतन का बता देती हूँ. स्थूल वतन सबको क्लियर हो गया. सूर्य, चांद, सितारे, जो भी गैलेक्सी दिखाई देता है, जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये सब कुछ कहाँ आते हैं, स्थूल वतन में. उसके ऊपर है सूक्ष्म वतन, उसके ऊपर है ब्रह्मलोक घर. लेकिन अगर आप शास्त्रों में पढ़ें और कहीं से, तो कितनी दुनिया की बातें बताइए, बात मत पूछो. पाताल लोक, अतल लोक, बितल लोक, नाग लोक, पता नहीं और कौन सा लोक. फिर उसके बाद ये नीचे वाले लोक हैं. फिर ऊपर भी लोक है. ऊपर कौन से देवलोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, और फिर उसके बाद और कोई लोक है. ऐसे करके 7 14 लोक हैं, ऐसा बताया गया है. लेकिन फिर अभी जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं वो बताते हैं कि वो सारे लोग अंदर हैं. इसलिए वो मानते हैं पिंड ब्रह्मांड. जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड है. क्योंकि पिंड ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ही पिंड है.
हाँ, ये पहले ट्रांसलेशन कर दीजिए. അപ്പോൾ ദീദി പറയാണ് നമുക്ക് സ്ഥൂലലോകത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രങ്ങൾ മണ്ഡലങ്ങൾ അടങ്ങിയ എല്ലാ ലോകവും പറയുന്നത് സ്ഥൂലലോകം എന്നാണ്. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് അതലം, ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ പാതാളം, അതിൽ അതലം, വിതലം, സുതലം, നാഗലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താഴെ 7 നരകങ്ങൾ, അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സുരലോകം, ദേവലോകം, വൈകുണ്ഠം, ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മേലെ 7 സ്വർഗങ്ങൾ, 7 7 14. देखो, इनको तो मुझसे भी ज्यादा याद है. सत्यलोक, देवलोक, सब सूर्यलोक, सब कुछ याद है. हाँ, 7 7 14 लोक हैं. അങ്ങനെ बहुत अच्छी बात है, 14 बहुत യോഗങ്ങളെ बढ़िया. കുറിച്ചിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. सुना. तो वो लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं वो कहते हैं. പിന്നെ പറയുന്നത് അവസാനം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് പറയുകയാണ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ പുറത്തല്ല, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവര് പിണ്ടലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് പിണ്ടത്തിനുള്ളിൽ ലോകമുണ്ട്, ലോകം എല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് ഈ പിണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. सुना. मतलब जो इंटरप्रेटर हैं वो इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करते हैं. तो मैं बैठ करके उसको अनुभव करने के लिए इच्छा कर रही थी, तो कुछ और पढ़ने लगी. तो देखा सचमुच, हाँ, उन लोगों के बारे में शास्त्र में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है. कहीं ना कहीं वो हमारी मानसिक स्थिति है, भीतर का जगत है. हमारी स्थिति क्या क्या रहती है, उस हिसाब से हम उन लोकों में विचरण करते हैं. तो ऐसे ही बाबा ने ये जो 3 लोक बताए हैं, इस 3 लोक में हम आत्मा विचरण कर सकती हैं अपने शक्ति के बल से. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണം തോന്നി. ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ബാബ പറഞ്ഞ 3 ലോകങ്ങൾ, മറ്റതൊക്കെ നമ്മുടെ മാനസിക നിലകളാണ്, സ്ഥിതികളാണ്. അതനുസരിച്ചാണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാബ നമുക്ക് 3 ലോകങ്ങളെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ठीक है. अब बाबा ने इन तीनों लोकों के ज्ञान के साथ रचयिता की रचना के बारे में बात कर रहे थे ना, तो 3 रचना हो गए. लेकिन एक मुख्य रचना कौन है शिव बाबा की? परमात्मा की मुख्य रचना कौन है? हम सभी आत्माएं. പരമാത്മാവിൻ്റെ ബാക്കി രചനകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പരമാത്മാവിൻ്റെ മുഖ്യമായ രചന നമ്മൾ ആത്മാക്കളാണ്. शिव बाबा ने हम आत्माओं को कभी बैठ के बनाया नहीं है. पानी, मिट्टी, हवा ये लेके गोल गोल छोटा छोटा आत्मा नहीं बनाया कभी. लेकिन वो हमारा अनादि अविनाशी रचयिता है. ശിവബാബ വെള്ളവും മണ്ണും കുഴച്ചു ചെറിയ ഗോളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആത്മാക്കളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ശിവബാബ नहीं है और ये सतत चलता रहता है, सीजलेसली चलता है ना. हमेशा चल रहा है आत्मा, कभी थक नहीं जाती है, कभी बैठ नहीं जाती है, कभी उसका पार्ट डिले वाला नहीं हो सकता है. और ये आत्मा ऐसे चल रही है, ये हमारे बारे में बाबा ने बताया है. ആത്മാവിൻ്റെ 84 ജന്മങ്ങളിലൂടെ ആത്മ കടന്നു പോകുന്നത്. ആത്മാവിൻ്റെ പാർട്ടിനെ മാച്ചു കളയാനോ ഉരച്ചു കളയാനോ ഇല്ലാതാക്കി കളയാനോ സാധ്യമല്ല. അത് ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല, ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല, ഇരിക്കുന്നില്ല. ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അതിൻ്റെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ठीक. तो ये जो आत्मा जिसके बारे में सारा पूरा लेसन है और हमारी रोज की पढ़ाई आत्मा के ऊपर है. तो हम आत्माएं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है. നമ്മൾ ആത്മാക്കൾ പരമാത്മാവിൻ്റെ സർവശ്രേഷ്ഠ രചനയാണ്. फिर शिव बाबा ने कब रचा सृष्टि को? पहले सतयुग आया कि पहले कलयुग आया? जब कलयुग नहीं आएगा तो कलयुग के अंत में सतयुग कैसे स्थापना होगा, है ना. पहले अंडा है कि पहले मुर्गी? पहले बीज है कि पहले पेड़? बोलो बोलो, क्या पहले है? പിന്നെ ഈ രചനയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ബാബ ബാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആദ്യം സത്യയുഗാണോ അതൊക്കെ ആദ്യം കലിയുഗാണോ? ആദ്യം സത്യയുഗാണെങ്കിൽ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സത്യയുഗത്തിന്റെ നിർമ്മാണം എങ്ങനെ ചെയ്യും? അപ്പൊ ആദ്യം സത്യയുഗം വരുമോ അതൊക്കെ ആദ്യം കലിയുഗം വരുമോ? ആദ്യം മുട്ടയാണോ ആദ്യം കോഴിയാണോ ഉണ്ടാവുന്നത്? ആദ്യം വിത്താണോ അതോ വൃക്ഷാണോ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ है ना. ये फिलॉसफी का पहला प्रश्न है जो पढ़ाया जाता है. कहते हैं पहले बीज हुआ कि पहले पेड़ हुआ? पहले से पेड़ कैसे हो सकता है बिना बीज के?
पेड़ नहीं हो सकता है। पेड़ से बीज आएगा, है कि नहीं, लेकिन वो पेड़ पहले कैसे हुआ? पेड़ नहीं है तो बीज कहाँ से आया? बीज नहीं तो पेड़ कहाँ से आया? मुर्गी नहीं तो अंडा कहाँ से आएगा? अंडा नहीं तो मुर्गी कहाँ से आएगी? तो बाबा ने इन सब बातों का हम बच्चों को एक सुंदर अनुभव कराया है। ഇത് ഫിലോസഫി പഠിക്കുമ്പോഴത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ്, വിത്താണോ വൃക്ഷമാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത്? വിത്തിൽ നിന്ന് വൃക്ഷം ഉണ്ടാവണ്ടേ, പക്ഷെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിത്ത് വീണിട്ട് വേണ്ടേ വിത്ത് ഉണ്ടാവാൻ? അതുപോലെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് മുട്ടയാണോ കോഴിയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ടുള്ള ചോദ്യം. ഇതിനും ബാബ വളരെ സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരം നമ്മുടെ അനുഭവം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. क्या कहा बाबा ने? बच्चे, ये सृष्टि चक्र के रूप में अनादि काल से घूमता आया है, अनंत काल तक घूमता रहेगा। മക്കളെ, ഈ ചക്രം അനാദികാലം മുതൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതും അനന്തകാലം വരെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ചക്രമാണ്. जिन जिन लोगों ने भी, बाहर वालों ने भी इस पे काम किया है, साइंटिस्ट लोगों ने, वो कहीं ना कहीं इसी बात पे यही कहीं आके कंफ्यूज होते हैं, हुआ क्या होगा सृष्टि में। ये जो बिग बैंग की फिलॉसफी है, व्हाट वाज देयर बिफोर द बिग बैंग? കുറേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ നോക്കി, മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കി. അവസാനം അവരും കുറേ കുറഞ്ഞു മറിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായി. അങ്ങനെ ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കൊണ്ടുവന്നു. वो भी कहीं ना कहीं कहते हैं उससे पहले भी ऐसा हुआ था, फिर वो समा गया। कहाँ समाया? ब्लैक होल में चला गया। फिर जो है बिग बैंग होगा, फिर ये सृष्टि वैसे वैसे चलेगा। अरे ऐसा नहीं है, तुम कुछ भी ढूंढ लो, तुम सृष्टि के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं जान सकते हो। संपूर्ण ज्ञान कौन देगा? जो सृष्टा है, जो दृष्टा है, जो इसका रचयिता है। അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു ബിഗ് ബാങ് തിയറിയിൽ അത് ആദ്യം ബിഗ് ബാങ് അതുണ്ടായി, പൊട്ടിത്തെറിച്ചു, പിന്നെ വീണ്ടും ഉള്ളിൽ പോയി, പിന്നെ വീണ്ടും വന്നു. ഇങ്ങനെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ. പക്ഷേ ശിവബാബ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഈ സൃഷ്ടിയുടെ പൂർണ്ണമായ രഹസ്യം സ്വയം ശിവബാബയ്ക്കല്ലാതെ, ആരാണോ സൃഷ്ടിച്ചത്, ആരാണോ കണ്ടത്, ആരാണോ രചിച്ചത്, അവർക്കല്ലാതെ ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ മറ്റാർക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല. सुना? तो बाबा ने हमें क्या बताया? कौन सा शब्द दिया? अनादि और अविनाशी। क्या शब्द दिया? अनादि और अविनाशी, इटर्नल। ബാബ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? അനാദിയും അവിനാശിയുമാണ്, ഇറ്റേണൽ ആണ്. कभी शुरू नहीं हुआ है, कभी शेष नहीं होगा। आप शास्त्रों को भी उठा लो, सबसे पुराने ते पुराना शास्त्र है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण है, उसमें काका भुसुंडी के बारे में बात आती है। सुना है कभी किसने काका भुसुंडी का नाम? नहीं। संसार के सबसे पुराने ते पुराना पात्र जो है, जिन्होंने 18 महाभारत देखा है, 16 रामायण देखा है, वो काका भुसुंडी है। तो काका भुसुंडी, കാക്കോബസുണ്ടി, काका भुसुंडी, कौवा कौवा, जो रामायण के काल में आए थे कौवा, मतलब बहुत कहानी है काका भुसुंडी की, बहुत पुरानी कहानी है। बहुत बड़े विद्वान है जिन्होंने अपना मुख कौवे का रखा था। शास्त्रों की कहानियां हैं। ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ, പുരാണങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും അതിപുരാതനമായിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണം. അതിൽ കാക്കോബ ശുണ്ഡി എന്ന് പേരുള്ളതായിരിക്കുന്ന, ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. കാക്കോബുസുണ്ടി, കാക്കോബശുണ്ഡി, അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 16 രാമായണങ്ങളും 18 മഹാഭാരതങ്ങളും കണ്ട മുനിയുടെ പേരാണ് കാക്കോബശുണ്ഡി. हाँ, मतलब हंसने जैसा नाम है, पर बहुत बड़े विद्वान, मतलब जो भी हैं ऋषि हैं, जिन्होंने कल्प को 18 कल्प देखा है, जो सबसे पुराने हैं, जिन्होंने पीपल के पत्ते पे श्री कृष्ण को आके विष्णु बनते देखा है, वो सारा सब चीजों के जो साक्षी रहे हैं शास्त्रों के हिसाब से, वो काकभुसुंडी है। तो काकभुसुंडी भी साइकिल को फिर रिपीट करना दिखाते हैं कि कैसे नया फिर हुआ, फिर कैसे नया हुआ। इस प्रकार से। क्यों कोई अच्छा शब्द नहीं है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हंसने वाला नया नाम सुन करके हंस लिया बस। ठीक है, तो नाम ऐसा है उनका
क्योंकि उनका मुख कौवे जैसा रहा। लास्ट में बहुत सारे चैलेंजेस उनके लाइफ में आए, तो लास्ट में कौवे वाला मुंह कहा कि मुझे ये मेरा पसंद है, मुझे मेरे कौवे वाला मुख ही रहने दो। तो इसलिए उनका नाम काक भुसुंडी रखा गया है। तो वो जो है उन्होंने, वो जब बता रहे हैं तो उन्होंने विटनेस किया कि कैसे सृष्टि का चक्र घूमता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आता है, महाभारत का युद्ध फिर लड़ा जाता है। लेकिन उन्होंने कहीं थोड़ा सा ये कहा है कि एक माइल्ड चेंज होता है, जो बाबा कहते हैं ना, हू बहू रिपीट होता है। एक मक्खी यहाँ से गई, वहाँ चली गई, फिर क्या होगा, अगले कल्प में वही मक्खी वहाँ से यहाँ जाएगी। तो हमारा एक नरेश भाई ये हंसते रहते हैं, कहते ये मक्खी फिर इधर आएगी कैसे? तो एक बार इधर आ गई थी, फिर ठीक टाइम पे उधर जाएगी कैसे? लेकिन यही ड्रामा है कि जो कुछ भी हो रहा है, ये पंखा जैसे चल रहा है, ये मच्छर जैसे आ रहा है, ये पानी का ग्लास जैसे रखा है, ये क्लासरूम जैसा है, वैसा कि वैसा फिर रिपीट होगा 5000 वर्ष बाद। ഈ കാഗോപശുണ്ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അധികം പല ചക്രങ്ങളും കറങ്ങുന്നത് കണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു മുനിയുടെ പേരാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടി പ്രളയത്തിൽ സാഗര ജലത്തിൽ ആലിലയിൽ വരുന്നതായിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണൻ വിഷ്ണുവായി മാറുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സാക്ഷാത്കാരം കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്. 4 or 5 തവണ കാലചക്രം പൂർണ്ണമായി തിരിയുന്നതും വീണ്ടും വീണ്ടും മഹാഭാരതം നടക്കുന്നതും ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു മുനിയുടെ പേരാണ് ഈ കാഗോപശുണ്ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പക്ഷെ പറയുന്നതിൽ കുറച്ചു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ശിവബാബ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, ഈ നാടകം കൃത്യമായിട്ട് തനിയാവർത്തനം നടക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരു ഈച്ച ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അതേ സമയമാകുമ്പോൾ ഈച്ച അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് വരും. അപ്പൊ രമേശ് ഭായ് ചിലപ്പോ തമാശയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്, അത്രേ വീണ്ടും ഈ ഈച്ച എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുക ഇവിടേക്ക് പറഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ബാബ നമുക്ക് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ക്ലാസ്സാൽ ഈ ഗ്ലാസ്, ഈ വെള്ളം, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ തനിയാവർത്തനം നടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ്. ठीक है ना, हू बहू रिपीट होता है। बाबा के शब्दों में ये ड्रामा हू बहू रिपीट होता है। ये जो अनादि अविनाशी का कॉन्सेप्ट, हू बहू रिपीट होने का कॉन्सेप्ट, ये ब्रेन से नहीं समझा जा सकता है। अगर हम लॉजिकली ब्रेन में लेकर के इस बात को जाएंगे, बहुत कंफ्यूजन होगा। इतना कंफ्यूजन है इस बात का, शास्त्रों में बात मत पूछो। विद्वानों का आपस में भी बड़ा टक्कर है, लॉजिक में नहीं जाना है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संपूर्ण निश्चय है कि ये ज्ञान देने वाला कौन। ഈ ഡ്രാമയുടെ കറക്കത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബ്രെയിൻ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോയാൽ അതിനുള്ള കറങ്ങുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കുറേ വിദ്വാൻമാർ, പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. അവസാനം പരസ്പരം പല അഭിപ്രായങ്ങളെത്തി ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. അത് വിട്ടുകളഞ്ഞ കാര്യമാണ്. നിങ്ങളും വിട്ടുകളഞ്ഞേക്കുക. നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയെടുക്കാനേ പോകേണ്ടതല്ല. പക്ഷെ ആരാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്? ആ നിശ്ചയ ബുദ്ധികളായിക്കൊണ്ട് ഓർത്തു നോക്കുക, ആര് ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തന്നു? सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने ये ज्ञान हमें दिया है, तो वो संपूर्ण सत्य बताएंगे, क्योंकि वही सत्यम शिवम सुंदरम है। तो परमात्मा शिव बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया है और कहा, बच्चे स्मृति नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तुम जो अभी सोच रहे हो वो इल्यूजन है, मोह के वश सोच रहे हो। जब तुम नष्टो मोहा होकर के आत्माभिमानी स्थिति में आएंगे, तब अनुभव कर सकेंगे कि मैं आत्मा कैसे परम धाम घर से उतरती हूँ, सारा कल्प कैसे चक्कर लगाती हूँ, फिर घर जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर चक्कर लगाती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर आती हूँ, और इस खेल में मुझे बड़ा आनंद आता है। സർവശക്തിവനായ ബാബ പറയുകയാണ്, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മോഹവശായതുകൊണ്ടാണ്. നഷ്ടോ മോഹ സ്മൃതിലബ്ധയുടെ ആ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ ആത്മ എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, ഈ ചക്രത്തിൽ കറങ്ങുന്നു, വീണ്ടും പോകുന്നു, വീണ്ടും വന്ന് വീണ്ടും ചക്രം കറങ്ങുന്നു, ഇതെങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മോഹത്തിൻ്റെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാവണം. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ठीक है, जिनको ड्रामा के ഹൂബഹു റിപ്പീറ്റ് होने में निश्चय है, वो जरा हाथ उठाओ. ആർക്കൊക്കെ ഡ്രാമയുടെ തനിയാവർത്തന നിശ്ചയമുണ്ട്? അവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിയേ, കൈ ഉയർത്തിയേ. തനിയാവർത്തന നിശ്ചയമുള്ളവരെ ചോദിച്ചത് കേട്ടോ.
ठीक है ना, बहुत अच्छा। बाबा इसलिए कहते हैं सरल निश्चय बुद्धि बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। അതുകൊണ്ട് ബാബ विद्वान लोग पता है कौन होते हैं? विद्वान लोग जो सरल चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं और इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के उलझ जाते हैं कि उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाते। ബാബയ്ക്ക് സരള ബുദ്ധികളായിരിക്കുന്ന മക്കളെയാണ് ഇഷ്ടം. ഈ വിദ്വാൻമാരെന്താ ചെയ്യുക, ഏതൊരു കാര്യത്തിനെ അങ്ങ് സങ്കീർണമാക്കി കൂട്ടി കുഴച്ച് മറച്ച് അവസാനം അവർക്ക് അതിന് പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റണ്ടായി പോകും. है ना, तो इसलिए हमें बाबा ने सहजता से बताया है। हमने आज तीनों लोकों को जान लिया, अपने आप को जाना, और इन तीनों लोकों में से ये जो स्थूल वतन है वो दोनों स्थिर हैं। कौन से दोनों? परमधाम और सूक्ष्म वतन। परमधाम तो बिल्कुल स्थिर है, वहाँ कोई हलचल नहीं, साइलेंट वर्ल्ड है। लेकिन जो सूक्ष्म वतन मूवी वर्ल्ड है वो भी केवल कब होता है? संगम युग में, ये परिवर्तन के समय में, बाकी आगे पीछे नहीं होता है। लेकिन जो निरंतर गतिशील है वो क्या है? वो ये पृथ्वी लोक है, स्थूल वतन है। स्थूल वतन में सब कुछ स्थिर होते हुए गतिशील है, गतिशीलता में स्थिर है। वंडरफुल बात है। फिजिक्स भी ये पढ़ाता है ना। क्या है? सब चीजें जो आपको स्थित दिखाई दे रही है वो गतिशील है, और जो गतिशील है वो भी स्थिर है। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जो सिखाते हैं ना, साइंस वाले जानेंगे, अपने को तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, पर फिर भी इतना समझ में आता है। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, पृथ्वी घूम रही है ना, लेकिन हम हिलते हैं, हम गिर जाते हैं, कहीं नहीं गिरते हैं, चल रहे हैं। ठीक, ट्रेन जोर से चलता है लेकिन हम उसमें चल रहे होते हैं कि नहीं चलते हैं, आगे भी आते हैं पीछे भी आते हैं, लेकिन नीचे आगे पीछे नहीं आते हैं, उसमें चल चल के चले जाते हैं। तो ये कौन सा चीज़ स्थिर है, कौन सा घूम रहा है? लेकिन सब कुछ इस दुनिया में, पृथ्वी लोक में, स्थूल वतन में सब कुछ चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है। ये टॉकी वर्ल्ड है, यहाँ सब कुछ आवाज़ है, ध्वनि है, दृश्यमान है, टचेबल है। हमारे सारे पांचों कर्मेंद्रियां, सब सेंसेस जो है वो यहाँ पे काम कर रही हैं। एक ये दुनिया है स्थूल वतन। പിന്നെ പറയുകയാണ് സൂക്ഷ്മവതനവും പരംധാമവും രണ്ടും ഗതിശീലമില്ലാത്ത, ചലനങ്ങളില്ലാത്ത ലോകം. പരംധാമം പൂർണ്ണമായിട്ടും നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന ലോകം. അതിന് താഴെ സൂക്ഷ്മവതനം മൂവിങ് ആണ്, എങ്കിലും അത് സ്ഥിരമായ ലോകം. അതിൻ്റെ താഴെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകം, ഗതിശീൽ എന്ന് പറയും. കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകം ഈ സ്ഥൂല ലോകം. ഈ സ്ഥൂല ലോകത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതേസമയം സ്ഥിരമാണ്, ഗതിയുമാണ്, സ്ഥിതവുമാണെന്ന് പറയും. എന്നുവെച്ചാൽ അർത്ഥം, ഒരു സാധനം നീങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നീക്കം നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിൽ ഭൂമി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ഥിരവുമാണ്, അത് മൂവിങ്ങുമാണ്. ഒരു ട്രെയിൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ട്രെയിൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, നടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സ്ഥിരവുമാണ്, അതേസമയം അത് മൂവിങ്ങുമാണ്. അങ്ങനെയാണ് മറ്റു രണ്ട് ലോകങ്ങളും സ്ഥിരമായ ലോകങ്ങളും. ഈ ലോകം ഓൾവേസ് മൂവിങ്ങിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതുമായിരിക്കുന്ന ലോകവുമാണ്. ठीक है, समझ में आया सबको? अब इन तीनों लोकों को बुद्धि में रखते हुए, अपनी पहचान बुद्धि में रखते हुए, रचयिता को बुद्धि में रखते हुए हम योग कैसे करते हैं, योग के जो भिन्न भिन्न स्थिति हैं उसकी थियरी हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद, और आज शाम को उसका प्रैक्टिकल अनुभव। ठीक है, सब तैयार रहना अच्छी तरह से। अभी शायद 12 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल के बाद टी ब्रेक टी ब्रेक मिलेगा, फिर उसके बाद सब आ जाएंगे। चलो 3 मिनट बैठते हैं बाबा की याद में। 3 ലോകത്തിനെ കണ്ടുകൊണ്ട്, സ്വന്തം സ്വരൂപത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട്, രചയിതാവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ബാബയുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ടീ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വൈകുന്നേരം പ്രാക്ടിക്കൽ.